बरसों से तरसे हैं हम प्यारे प्रभुवर को, बरसों से ताके हैं राह सभी यहाँ पर। हम बरसों से है तरसे प्रभुवर, अब जाकर बरसे हुई सुनवाई रे, आई रे आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, के खुशियाँ छाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे, ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। जिनवर को पाने की प्यास लगी है, जिनवर के आने की आस लगी हो, जिनवर को पाने की प्यास लगी है, जिनवर के आने की आस लगी, आएंगे जिनवर अपने पूरे होंगे अब सपने, जगी पुण्याई रे, आई रे आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, के खुशियाँ छाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे, ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। अवसर ये आया है आयानोपम, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे हम हो, अवसर ये आया है आयानोपम, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे हम, बजा है शहनाई का सुर, सजाए शहर भी है भरपूर, ध्वजा लहराई रे, आई रे आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, के खुशियाँ छाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे, ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे, ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे, ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मन मलंग, भीतर अभंग उत्साह तरंग। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज
છોડી સંસાર બની અણગાર કરશે અપણમ વો સિરામી. श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयं भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव शुभं भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयं भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव. चारित्र मार्गे हो मंगल प्रयाण प्रभु वीर समान हो प्रशस्त प्रयाण. चारित्र मार्गे हो मंगल प्रयाण प्रभु वीर समान हो प्रशस्त प्रयाण. એ જે ઈચ્છા શુભેચ્છા ને ભાવના સદભાવના હો જો તમને અમારી. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ મંગલ ભવ કલ્યાણમ ભવ શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ उत्तम भव सर्वोत्तम भव. कोई इच्छा न आग्रह ना कोई परिग्रह हो जो भाव पवित्र मणो सिद्धि न शीघ्र. कोई इच्छा न आग्रह ना कोई परिग्रह हो जो भाव पवित्र मणो सिद्धि न शीघ्र. એ જે ઈચ્છા શુભેચ્છા ને ભાવના સદભાવના હો જો તમને અમારી. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ મંગલ ભવ કલ્યાણમ ભવ શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ. તમને ટેવ પડી ગઈ છે કે અહીંથી એક ગાડી જતી હોય તો સામે પણ બીજી ગાડી છોડવી. અમારી બહેનોને ખાસ વાતો સિવાય કંઈ રસ ઓછો હોય. અત્યારે મહાત્માએ બોલવાનું છે, જરા 10 મિનિટ 15 મિનિટ માટે તમારું મોઢું બંધ રાખજો. પ્રભુ હરિહંતને પંચાંગ ભાવે ગુણ. આવા ભગવાન સામેથી બધાને બોલાવીને પોતાનું બધું લૂંટાવી દે છે. એ બતાવે છે કે ભાઈ રાખવું છે ને એ સંસારનો રસ્તો છે અને છોડવું છે ને એ મોક્ષનો રસ્તો છે અને મોક્ષ એ જ વાસ્તવિક સુખ છે. આ ભગવાને સમજાવ્યું. આ ભગવાને તો આચરીને સમજાવ્યું અને એના પછી બોલીને પણ સમજાવ્યું છે. આપણી શ્રદ્ધા શું? સંગરવામાં સુખ લાગે છે કે છોડવામાં સુખ લાગે છે? હા, આપવામાં સુખ લાગે છે કે રાખવામાં સુખ લાગે છે? સંગરવાનું કામ તો આપણે ગિરિના ભાવમાં કર્યું છે. ગિરિના ભાવની અંદર તો સંઘર કર્યું હતું, બધું સંગ્રહ કર્યો હતો અને એનાથી આપણને મળ્યું છે. ભરત મહારાજા, ભરત ચક્રવર્તી, જેમની પાસે 6 ખંડનું રાજ્ય હતું. 32 કરોડ તો દેવતાઓ એના 32,000 દેવતાઓ એના અધિષ્ઠાયક હતા. એ સિવાય 32,000 રાજા તો એના હાથ નીચે આમ છે ને હાથ જોડીને ઊભા રહેતા. 96 કરોડ તો પાયદલ હતું. 84 લાખ હાથી, 84 લાખ ઘોડાના, 84 લાખ રથ હતા. અમારી ભાષામાં કહે ને તો BMW નો ઓડી હતા એમની પાસે. આટલી સંખ્યામાં હતું. અને એ સિવાય તો અઢળક સમૃદ્ધિ, 9 નિધાન ને 14 રત્નો હતા. આટલું બધું હતું છતાં પણ ભરત મહારાજા માટે છે ને એક વાક્ય કહેવાય છે, ભરતજી મનને હી વૈરાગ્ય. આ ખરેખર એમની કેવી સમજણ હશે. એ પુણ્યાત્માના હૃદયની અંદર આ વાત એકદમ ખડબે સલાક બેસી ગઈ કે રાખવું એ વાસ્તવિક સુખનો માર્ગ નથી. એટલે જેટલું પણ મળે છે ને એ હકીકતમાં મારા માથા પરનો ભાર વધે છે. જેટલું પણ હું ભેગું કરી રહ્યો છું એ હકીકતમાં હાથે કરીને મારી જાતને દુઃખી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. આ તો નથી જોઈતું છતાંય મળી રહ્યું છે, કેમ કે નિકાચિત પુણ્યનો ઉદય છે.
એ પુણ્યનો ઉદય એવો છે કે ન જોઈતો હોય તો પણ મળી રહે છે. માટે એમને બધું છે ને એ ભોગવટો કરવો પડતો હતો, છતાં પણ મનથી પોતે અલિપ્ત હતા, સમજતા હતા હકીકતમાં આ બધું જ છે ને આ છે ને મારા ગળા ઉપર લાગેલો બધો ભાર, અને હું તો તરવૈયો, આ તો મને ડૂબાડવા માટે આ બધા છે ને આ બધું સર્જન કર્મસત્તાએ મારા માટે કર્યું છે. આ માનસિકતા એમના મગજની અંદર એકદમ ક્લિયર હતી. આપણા મગજમાં શું છે? આપણે મેળવવામાં સુખ માનીએ છીએ, ભેગું કરાવવામાં સુખ માનીએ છીએ, આ જ માનસિકતા છે ને. એમ તો શુભમ ચક્રવર્તી હતો, એ જો મેળવવા અને ભેગા કરવાના રસ્તાની અંદર છે ને એન્ડ ક્યાંય નથી, એનો અંત ક્યાંય નથી આવતો. આ શુભમ ચક્રવર્તી પાસે પણ આટલું જ હતું, છતાં પણ એને હજી ઓર જોઈએ છે, ઓર જોઈએ છે. એટલે ઓર મેળવવા માટે ગયો, અને ક્યાં ગયો? સીધા નીચે જઈને પટકાયો, 7મી નરકમાં જઈને પટકાયો. એટલે કે મેળવવાનો જે રસ્તો છે એ હકીકતમાં દુઃખી થવાનો રસ્તો છે. સંઘરવાનો જે રસ્તો છે એ હકીકતમાં જાતને ઓર વધારે દુઃખી કરવા માટેનો આ રસ્તો છે. અને હકીકતમાં જાતને જો સુખી કરવી હોય, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ મારી જાતને મારે સુખી બનાવવી હોય તો છોડવાનું છે, આપવાનું છે. આ જ ખરેખર આ કુદરતી એક સત્ય છે. આ સત્યને ભગવાને પોતે જીવીને બતાવ્યું. માટે પરમાત્મા છે ને છૂટા હાથે દીક્ષા પહેલાં, સંયમ લેતા પહેલાં જગત બધાને છે ને પોતાનો આપતા ગયા. અષ્ટક પ્રકરણ નામના શાસ્ત્રની અંદર પૂજ્ય હરિભદ્ર સુરી મહારાજા એક બહુ સરસ વાત કરે છે. ભગવાનના વરસિદ્ધાંતનો એક પ્રભાવ હોય છે. શું પ્રભાવ હોય છે ખબર છે? એમના હાથથી જે લે ને એ લેનારની છે ને મેળવવાની ઈચ્છા જ નષ્ટ થઈ જાય છે. પછી કંઈ બીજું કંઈ મેળવવાની ઈચ્છા જ નથી રહેતી. આજે બહુ સરસ મજાનો પ્રસંગ છે વરસિદ્ધાંતનો. આ વરસિદ્ધાંતના પ્રસંગને પ્રભાવવંતો બનાવવો હોય ને એ ખાલી મેઘાબેનના હાથમાં નથી, પણ તમારા હાથમાં છે. એટલે એમના હાથથી કાંઈ પણ તમે મેળવવા માટે અહીંયા આગળ આવ્યા છો તો હકીકતમાં આ પ્રસંગને પ્રભાવવંતો બનાવો. જેમ ભગવાનના વરસિદ્ધાંત પ્રભાવવંતો હોય છે, એ વરસિદ્ધાંતનો પ્રભાવ છે કે એમના હાથથી લેનારને છે ને લેનારને પોતાની બીજું કંઈ મેળવવાની ઈચ્છા નષ્ટ થઈ જાય. એમ તમારા હૃદયમાં પણ છે ને આ બીજ વવાઈ જવો જોઈએ. કાં તો પછી ઈચ્છા જ નષ્ટ થઈ જવું જોઈએ કે હવે બીજું કંઈ મેળવવું નથી. અત્યારે આજની તારીખમાં મારું પોતાનું માલિકીનું જેટલું છે એના કરતાં વધારાનું હવે બીજું કંઈ વધારવું નથી, બીજું મારે કંઈ રાખવું નથી. તો ખરા અર્થમાં આ વરસિદ્ધાંત તમારા જીવનની અંદર સાર્થક બને છે. એમનું આપેલું અને એમના હાથે જે લાઈ જે લગાડવું છે ને બહારનું મેળવવાનું, બહારનું બધું સંઘરવાનું, એ હકીકતમાં ખોટું છે. આ એક માનસિકતા પણ તમારા આત્માની અંદર જો પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય ને તો આ પ્રસંગ સફળ બની જાય. અને આ પુણ્યાત્માનો જે ખરેખર સંતો ભોરવ્યું છે એની સાચા અર્થમાં તમે અનુમોદના કરી કહેવાય. ખાલી જોઈને હરખાઈ જાઓ એ ખરી અનુમોદના નથી, પણ આવું બધું જોયા પછી દિલની અંદરની તમારી માનસિકતા બદલાઈ જાય, તમારી વિચારોની ધારા બદલાઈ જાય, અને ભગવાનના વચન પ્રમાણે તમારી માનસિકતા ગોઠવાઈ જાય. અને ગોઠવાઈ જાય અને મનની અંદર આમ સળવે સલાક બેસી જાય કે ભાઈ ભેગું કરવું એ દુઃખ છે, અને છોડવું એ સુખ છે, રાખવું એ દુઃખ છે, આપવું એ સુખ છે. આપવું જ ખરા માનવ જીવનનું ખરું જીવન જે મારી જેને ફરજ છે, આ મારા જીવનની ખરી સાર્થકતા જ આ છે. જીવનની સફળતા આમાં જ પડેલી છે. આવું તમારા જીવનની અંદર ખરેખર બેસી જાય. આવી એક ભાવના સાથે વિશેષ વાતો પરમ તારક પૂજ્યપાદ ગુરુમૈયા ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજા અમારા ગુરુમૈયા દીક્ષાના પ્રસંગે લગભગ કાયા કરી 16 ગ્રંથનો ભગવાન હરિભદ્ર શ્રીશ્વરજી મહારાજનો આ શ્લોક લેતા હતા. એ જ ગુરુમૈયાનો પદાર્થ ચાલો સ્વાધ્યાય કરીએ પુસ્તકની અંદર પડેલો છે. એ જ પદાર્થ તમારી સમક્ષ મૂકું છું. શ્રેયો દાનાત અસીવ ક્ષમણાં સતામ મંત્રેય દીક્ષેતિ. દીક્ષા એટલે શું? વર્ષીદાનનો પ્રસંગ છે. દાન આપવું એનું નામ જ દીક્ષા છે. તો 2200 જેટલા સંસ્કૃતની અંદર ધાતુઓ છે. ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઓઢવું વગેરે બધું. એમાંનો એક ધાતુ છે દા.
એક ધાતુ છે ક્ષા. દા દીયતે ક્ષાક્ષીયતે. શ્રવણ ધર્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું કરવાનું છે? તો કે સાધુ દાન આપતો જાય, આપતો જાય, આપતો જાય, આપતો જાય. સાનું દાન આપવાનું છે. શ્રવણ ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી આમ તો અમારે કશું કરવાનું રહેતું જ નથી. ઘણા બધાને એમ થાય છે કે મહારાજ સાહેબ દીક્ષા લીધા પછી શું કરવાનું? શું સૌરભ? દીક્ષા લીધા પછી શું કરવાનું? કશું જ કરવાનું નથી. એનું નામ જ દીક્ષા છે. શ્રવણ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યા પછી કંઈ જ કરવાનું નથી. ઓટોમેટિક બધું જ થયા કરતું હોય એનું નામ છે સ્મરણ ધર્મ. અને આવો શ્રવણ ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી ભગવાન હરિભદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજ 16 ની અંદર કહે છે કે સાધુ શું કરે દીક્ષા લીધા પછી? તો કહે છે શ્રેયનું દાન કરી, સતત કલ્યાણનું દાન કરવાનું. નથી પ્રવચનકાર બનવાનું, નથી પ્રખાવક બનવાનું, નથી પ્રચારક બનવાનું, કશું જ કરવાનું નથી. માત્ર શ્રેયનું દાન કરવું એનું નામ જ સાધુપણું છે. અને બીજા નંબરની અંદર આ શ્રવણ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યા પછી બીજો ધાતુ બતાડ્યો છે ક્ષાક્ષીયતે. દાદીયતે ક્ષાક્ષીયતે. આપતો જા, આપતો જા, આપતો જા. શું આપવાનું છે? તમે કલ્યાણને કરતો જા. ક્ષાક્ષીયતે. સતત ક્ષય કરતા જવાનું છે. શેનો? તો કે અસીમનો. તારા જે અંદર પડેલા દોષો છે એ દોષોનો સાધના દ્વારા ક્ષય કરવાનો છે. શ્રવણ ધર્મ પોતે જ એવા પ્રકારનું છે કે ઓટોમેટિક અરિહંત પરમાત્માની આજ્ઞાને અનુસારે જે આત્માઓ આ સર્વવિધિ ધર્મને સ્વીકાર્યા પછી ભગવાનની આજ્ઞાના પાલન સ્વરૂપ અને શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરે છે, એને પ્રવચનની પણ જરૂર નથી, કોઈ પણ ચીજની જરૂર નથી. ઓટોમેટિક એના આત્મામાંથી બે પ્રકારની ઉર્જા છૂટે છે. આ શ્રવણ ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી જે જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાને અનુસાર ગુરુની આજ્ઞાની અંદર રહી સર્વથા મનસા વાચા કર્મણા પોતાના ગુરુદેવને સમર્પિત રહી અને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જે જીવન જીવે છે એમાંથી બે ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે બે ગુણ સકળ જીવ રાશિનું ઓટોમેટિક કલ્યાણ કરે છે. અમે પ્રવચન આપી, ગળા ફાડી નાખી, આંતરડા ઊંચા કરીને બોલીએ અને જે રિઝલ્ટ ન મળે એ રિઝલ્ટ ઓટોમેટિક એક સાચા સર્વવિધિ ધર્મના અસ્તિત્વથી પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આ એક સૂક્ષ્મની પ્રચંડ તાકાત અંદરથી પેદા થાય છે. એ સર્વવિધિ ધર્મનું પાલન કરતા 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 બે ચીજની પ્રાપ્તિ થાય. એક પરમ માધુર્ય પ્રાપ્ત થાય અને બીજા નંબરની અંદર પરમ સામ્ય જેની અંદર 14 રાજલોકના તમામે તમામ જીવો પ્રત્યે મીઠાશનો પરિણામ, મધુરતાનો પરિણામ એ અંદરથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જગતના તમામે તમામ બધા પોતાના શરીરથી લગાવી અને 14 રાજલોકના તમામે તમામ પદાર્થો પ્રત્યે જેને સમદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, આ સાધુ જીવન એની પ્રાપ્તિ પછીના આ બે ગુણો છે. અને આ બે ગુણો બહુ જ મહત્વના છે. એટલી હૃદય મીઠાશનો પરિણામ સાધ્વીજી ભગવાન જયકીર્તિ શ્રીજી રાધનપુરના 6 બહેનો, 5 બહેનોને કેન્સર થયું છે. 6 માંથી 5 બહેનને. સાધ્વીજી ભગવંતનો અંતિમ સમય હતો. મારે વાત કરવી છે કે આ સાધુપણું વ્યવસ્થિત રીતે જે પાળે છે એના જીવનની અંદર કેવી આમ ઉપલબ્ધિ પેદા થાય છે, કેવી પરમ સમાધિ જેને પેદા થાય છે. કેન્સરની ગાંઠ ફાટી ગયેલી છે, આખા શરીરમાં પ્રસરી ગઈ છે. 8-10 દિવસની અંદર આ સંસારમાંથી જેમની વિદાય થવાની છે. કોઈ પણ સાધ્વીજી ભગવંતની ગઈકાલે તમને ખાસ વાત કરી છે, આજે ફરીથી રિપીટ કરું છું કે કદાચ અમારા કરતા પણ સાધ્વીજી ભગવંતો અતિ 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 ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરે છે. ઘણું બધું સહન કરવાનું એમના જીવનની અંદર આવે છે અને જે સહન કરે છે તે સંપૂર્ણતા પૂર્ણ પ્રસન્નતા પૂર્વક કરી રહ્યા છે. આજ રાજનગરનો ઉપાશ્રય હતો. એક નાનકડી બારી હતી અને એ ઉપાશ્રયની અંદર આ સાધ્વીજી મહારાજ બિરાજમાન. હું 43 ડિગ્રી ગરમીની અંદર આ સાધ્વીજી મહારાજને
સાતા પૂછવા માટે ગયો છું. જોયું દિવસમાં 8 થી 10 વખત જે સેમી કોમામાં ચાલ્યા જતા હતા. એટલી જાલિમ વેદના હતી, પણ એની વચ્ચે જે પરમ માથુર્ય એમણે પ્રાપ્ત કરેલું હતું, પરમ સામ્ય પ્રાપ્ત કરેલું હતું, ભરચક સમાધિ, એક સાધ્વીજી ભગવંતની આ બંને ગુણો, આ એક જ સાધ્વીજી મહારાજનો પ્રસંગ કહી અને આપણે પૂર્ણ કરશું. ક્યાંયથી પવન નથી, ગરમી સુમાર વિનાની છે, અને એવા સમયની અંદર હું સાતા પૂછવા ગયો. મેં કીધું સાધ્વીજી મહારાજ, આ પ્રજા આપતા હો તો અપવાદ માર્ગે થોડીક વ્યવસ્થા કરી શકો. ખ્યાલ આવી ગયો અમને કે મારા સાહેબ શું કહેવા માંગે છે. ક્યાંયથી પવન નથી, ચારે બાજુ પેક છે. સાધ્વીજી મહારાજ તો જ્યાં પલંગ છે ત્યાં માત્ર આટલી જ બારી છે. બહુ જૂનો ઉપાશ્રય હતો પાંડી વિસ્તારનો, અને ત્યાં સાધ્વીજી મહારાજ અંતિમ દિવસો પસાર કરી રહ્યા છે પૂર્ણ સમાધિપૂર્વક. કારણ કે બે ગુણની એમને પ્રાપ્તિ કરી લીધી હતી, આત્મસાત કરી લીધેલા હતા. અને એ વખતે સાધ્વીજી મહારાજ મને કહે કે મહારાજ સાહેબ, આ જન્મની અંદર તો રાધનપુરના ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક છગનભાઈના ઘરે અમારો જન્મ થયો છે. ગળથુથીની અંદરથી પરમાત્માનું શાસન પામ્યા છીએ. કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ અમે કર્યું નથી. ગયા જન્મના અંદર એવા કોઈ પાપ કર્યા હશે. 5 બહેનોને સ્તન કેન્સર અમને થયું છે. હવે એક પણ પાપ કરવાની અમારી તૈયારી નથી. આ સાધ્વીજી મહારાજના શબ્દો બરાબર અહીં બેઠેલા તમામ બધાને કહું છું, કાન ખોલીને બરાબર સાંભળજો. બહુ બધી મુશ્કેલીની અંદર અનેક શ્રમણી ભગવંતો અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા, એક અક્ષર પણ બોલતા નથી, કોઈ ફરિયાદ સુદ્ધા પણ કરતા નથી. પણ જૈન સંઘની વર્તમાનની અંદર આમ ગણીએ તો ભક્તિ સુમાર વિનાની વધી ગઈ છે. કોઈ પણ સાધ્વીજી મહારાજ બીમાર પડે, રાજનગર વર્ષે કરીબન 3, 4, 5 કરોડ રૂપિયા સુધીની સાધુ સાધ્વીની જોરદાર ભક્તિ કરે છે. પણ જે સ્થિરવાસ સાધ્વીજીઓ છે, એક સ્થાનની અંદર રહેલા છે, એમને કોઈ પૂછવા ગાછવા પણ લગભગ જતું નથી. નજીકના હોય એ લોકો જાય ફરજ રૂપે, બાકી લગભગ મોટા ભાગના 80-90% લોકોની આ ઉપેક્ષા છે. એક શ્રમણી ભગવત આમ લાખ નમસ્કાર કરવાનું મન થાય એવી ઉત્તમ આરાધના સાધ્વીજી ભગવતની. મને કે મહારાજ સાહેબ, અત્યારે મારા ગુરુદેવ કલાપૂર્ણ સુરેશ્વરજી મહારાજની મારા ઉપર એવી કૃપા છે કે આ અંતિમ દિવસોની અંદર મારા હૃદયની અંદર એક એવી શુભ ધારા પ્રગટી છે. બરાબર સાંભળજો કે એક સાધ્વીજી મહારાજ કેવો મીઠાશનો પરિણામ એમના આત્માની અંદર પેદા થયો છે, કેવો મધુર પરિણામ પેદા થયો છે. પોતાને કેન્સર દિવસમાં 8 થી 10 વખત બેભાન થઈ જાય એટલી જાલિમ વેદના છે. અને એની વચ્ચે આ સાધ્વીજી મહારાજ કહે છે કે વિશ્વની તમામ હોસ્પિટલો બધી બંધ થઈ જાય, તમામ રોગીઓના રોગ મારા શરીરમાં સંક્રાંત થઈ જાય એવી પ્રાર્થના હું રોજ પરમાત્માને કરું છું. આ સાધ્વીજી મહારાજનો મધુર પરિણામ છે. અને પોતાના દેહ પ્રત્યે પરમ સામ્ય જેનામાં આવેલું છે. આવા બે ગુણો આ સર્વવિદની ધર્મનું પાલન કરતા કરતા પેદા થાય છે. શ્રેયો દાનાત, સતત શ્રેયનું દાન શેનાથી કરવાનું છે? પ્રવચનકાર બનીને, પ્રભાવક બનીને ના, માત્ર ને માત્ર સર્વવિદની ધર્મનું અણિશુદ્ધ છે પાલન કરે છે. એના જીવનની અંદર, એના અસ્તિત્વની અંદર ભગવાન પ્રેમ સુરેશ્વરજી મહારાજ, ભગવાન કુવન બાબુ સુરેશ્વરજી મહારાજ આગળ વધીને નેમિ સુરેશ્વરજી મહારાજના સંપ્રદાયની અંદર કુમુદચંદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજ, કોઈ વ્યાખ્યાન નહીં, કશું જ નહીં, એમનું અસ્તિત્વ માત્ર આમ જે એમના સ્પીયરમાં આવે ઓટોમેટિક આત્માઓનું કલ્યાણ થઈ જાય એવું એમણે મધુર પરિણામ પેદા કરેલો. આવું માધુર્ય, આવું સામ્ય એ સર્વવિદની ધર્મથી આવે છે. શ્રેયનું દાન કરવાનું છે અને હસીઓનું ક્ષપાળ એટલે કે દા દિયતે, સાધુ સતત શ્રેય કરતો જાય અને પોતાના હસીઓનું ક્ષપણ કરતો જાય. આનું નામ છે દીક્ષા. દીક્ષા બેકા કુમારી એ સ્વીકારી રહ્યા છે. બસ આપણે બધા અંતરથી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે છે માર્ગ ઉપર
વખતે જઈ રહ્યા છે એ માર્ગને બરાબર વળગી પૂર્વાજ્ઞાની સાથે અને શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરી અને સ્વઘરનું કલ્યાણ કરે એ હવે આપણે વર્ષીદાનની શરૂઆત કરીશું. સૌપ્રથમ મુમુક્ષુના હાથે પરિવારના એમના મમ્મી, એમના ભાઈ અને ભાભી મુમુક્ષુના હાથે વર્ષીદાન ગ્રહણ કરશે. ત્યારબાદ એમના પરિવારજનો જે કંઈ પણ છે, પિયા મામાનું ઘર, એ બધા ગેંગવે પર આવી જજો, જેથી સમયની મર્યાદા રહે. બીજી વ્યવસ્થામાં કોઈ પણ જાતની પડાપડી કરતા નહીં. સંપૂર્ણ વર્ષીદાનની વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે રાખેલ છે. બહેનોએ આ જે રેલિંગ બાંધીને ત્યાંથી લાઈનમાં આવવાનું છે, ભાઈઓએ અહીંયાથી લાઈનમાં આવવાનું છે, બહેનોએ લઈને આમ નીકળી જવાનું છે. પહેલાં જે આગળ બેઠા ને એ લોકો બધા લાઈનમાં આવશો. આ બાજુથી જેટલા બી અહીંયા બેઠા છે આપણે બધા વ્યવસ્થામાં આવી જઈશું. बनवाने अणगार करवाने भव पार छोड़ीने संसार सिंह सत्व लई तब आना मारहूँ तारा संयम ने चहूँ चारित्र नो लई आशरो मुक्ति वरू हे तिथयरा में पश्यन्तु करुणा करो वितराग विभु वितरागी थवा वैरागी बनु वितरागी थवा वैरागी बनु करुणा रसनो तू भरियो रे मारे तरवो भवनो सागरियो वितरागी थवा वैरागी बनु वितरागी थवा वैरागी बनु वितरागी थवा वैरागी बनु નાના નાના પગલા મારા માંડે તો મોટા ડગલા સિદ્ધો નીર જોવી મારે દુનિયા અષ્ટકર્મના ઝઘડા જીતવા દૌરે વરસીદાન રૂડા મહાવ્રત ધારી મારે બનવા અરહમ આરદે કરે શરણમ શરણમ તુજ શરણ ગ્રહે કરવા પ્રભુ વીર તણા કેસરિયા ગોયમ સમા ગુરુવર મળે શાસન તણા સમ્રાટ મળે વિતરાગી થવા વૈરાગી બનો વિતરાગી થવા વૈરાગી બનો હે તિથયરા में पश्यन्तु करुणा करो वितराग विभु वितरागी थवा वैरागी बनो वितरागी थवा वैरागी बनो ભાઈ બહેનની સાથે રમતા માત પિતાના વંશ એ કહેતા રહેવું મારે પરમ પિતાની ગોદમાં રહેવું મારે પરમ પિતાની ગોદમાં વિજય તિલક ભાલે શણગારી ચૌમુખજી સમશીશ ઝુકાવી કરવી મામ મુંડાવે હની ઘોષણા
રજો હરણને હાથમાં લઈને થનગનતા આચરણો લઈને જાવું મારી શ્રમણોના ઉપવનમાં મુનિ વેશ ધરી નયનો ઢાળી મારા આત્મને હું અજવાળી કરવી જ્ઞાન ધ્યાનની આરાધના સમતા રસનો હું રાગી બનું જીન વર્તણો અનુરાગી બનું વિતરાગી થવા વૈરાગી બનું વિતરાગી થવા વૈરાગી બનું હે તિથય રામે પશ્યંતુ કરુણા કરો વિતરાગ વિભુ વિતરાગી થવા વૈરાગી બનું વિતરાગી થવા વૈરાગી બનું કરુણા રસનો તું ભર્યો રે મારે તરવો ભવનો સાગરિયો વિતરાગી થવા વૈરાગી બનું 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 રોમે રોમે નેમીનો થતો જાઉં છું પવનની આંખોમાં ગગનની આંખોમાં તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું ભીંજાવું છું પ્રભુની મીના તારું નામ જીવદયા પ્રેમી હૃદય મંદિરના મારા દેવ મેં નેમીને માન્યા છે નમાવીને દોષથી હર્યો ભર્યો છું છતાં દાદા મારા દાદા દાદા પ્યારા દાદા અખિયા હરખન લાગી હમારી અખિયા હરખન લાગી રે નેમી ધૂને લાગી રે મોહે નેમી લગન લાગી કે લગની લગી રે તારા મિલનની પ્રભુ આનંદ રંગ ભગવંત સંગ અનહદ ઉમંગ ઉપજાયો મન ગાય આજ મંગે નાચે આજ તરંગે મન મોહી લીધો નેમીનાથે વાલા નેમિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ नेमीश्वर हे नेमीनाथ अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान मोरी नैया भव पार तू उतार जे सगड़ू कने सौंपी दीधું તું મને નિમિનાથ તારો સાથ આપી દે તારી સાથે નેમ સાથે જગમગતા તારલાનું દેરાસર હોજો હોજો જય જયકાર નેમિનાથ તારો હોજો જય જયકાર નેમિનાથનો જય જય હો નેમ પ્રભુનો જય જય હો વિતરાગીને વંદન નેમિનાથને વંદન નિત્ય નિત્ય વંદન વંદન તને નિત્ય નિત્ય વંદન વંદો નેમિનાથને રે મીઠડો નેમિજડન નિરખ્યો નેમિજનંદને હરિહંતાજી શ્રમણાની રતે મેં જોયા શ્રી નેમજી दिन रात सुबह शाम नेमी नाम नेमी नाम મોને नेम तु प्राण आधार मेरो प्रभु नेम रतन धन पायो आयो जी मैंने નેમીનો ઉપદેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે गिरी गिरना जनारा
દુલારા નિમરાજ પંથે જાવું છે અંતે લાગ્યો નિમજીનો રંગ મને લાગી ગયો રા અમારા નિમિનાથજી અમારા નિમીશ્વરજી મારા મન મંદિર માહી આવો નિમીશ્વરજી નેમી તારો મહિમા આ જગમાં છે મહાન મારા નેમીનો જયકાર પ્યારા નેમીનો જયકાર जय जय देवी निरंजन वाला जय जय शिवानंदन જય 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 શ્રી નેમીનાથ મારા દાદા નેમીનાથ મારા વાલા નેમીનાથ મારા દિલમાં ધડકે નેમિના જય જય કરુણા અવતાર જય જય કરુણા ભંડાર જય જય શ્રી નેમકુમાર જય જય શ્રી નેમકુમાર રજા આપો નેમી દાદા અમારી વાત થઈ પૂરી છે સગડું તારી પાસે તોય આજે ઉલ્લાસે વીરતે પામવા તું ત્યાગે છે તું મહેકી રહી છે વીરતેની સુવાસે વાસનાઓથી દૂર તું ભાગે છે લાગે છે માટી જેવા સંસારીના શણગાર તને હો નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને લાગે છે માટી જેવા ધન કંચનના ભંડાર તને હો નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને હો નમસ્કાર અણગાર તને મોંઘેરો આ માનવ જીવન એને તું બનાવે ઉપવન ગુણોના ગુલાબ જાખીલે છે ભૌતિકતામાં હિ ન ભટક્યો મોહ માયામાં ના અટક્યો વૈરાગી તુલે છે વીરતી લે છે વીરતી તુજને વાલી લાગે દુનિયા વિશની પ્યાલી લાગે સંસારનું સ્વરૂપ તું સમજી ગયો નમન કરે મનથી રાજાને દેવોના દરબાર તને હો નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને લાગે છે માટી જેવા ધન કંચનના ભંડાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને હો નમસ્કાર અણગાર તને સંયમીનો વેશ સજીને સંસારી સંબંધ ત્યજીને સાધના તું સાધે મુક્તિ કાજે સંયમીનો વેશ સજીને સંસારી સંબંધ ત્યજીને આગરે આવ્યારે મુનિયાજે જો વૈરાગી આવે છે સહુ આશીર્વાદ બરસાવે છે સૌ આપે આશીષ કુમારી ના જાગે રાગ પલવાર તને વૈરાગ તારી તલવાર બને હો નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને લાગે છે માટી જેવા ધન કંચનના ભંડાર તને નમસ્કાર ગણગાર તને
નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર અણગાર તને હો વંદન અપરંપાર તને નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર અણગાર તને નમસ્કાર અણગાર તને સંયમ ચહે મન સંયમ સંયમ ક્યારે મળશે વીરનો સંયમ એક જ છે અભિલાષ અંતરમાં આહલાદ જગાવે વીરતીનો અહેસાસ ક્યારે મળશે વીરનો સંયમ એક જ છે અભિલાષ અંતરમાં આહલાદ જગાવે વીરતીનો અહેસાસ દેવ મળ્યા છે શ્રી વિતરાગી ગુરુ ગમ્યા નિર્ગ્રંથન ત્યાગી દેવ મળ્યા છે શ્રી વિતરાગી ગુરુ ગમ્યા નિર્ગ્રંથન ત્યાગી મુझ નહીં આના આપ ખેવૈયા સંયમ જીવન ના ઘડવૈયા યોગ ક્ષેમ કરજો ગુરુ મૈયા तुम शरणम अहम पवज्जामि देहि में संयम हे गुरुदेवा शरणं अहं पवजामि देहि मे संयम हे गुरुदेवा क्યારે મળશે વીરનો સંયમ એક જ છે અભિલાષ અંતરમાં આહલાદ જગાવે વીરતીનો અહેસાસ तीर्थंकर हो गणधर सौवे संयम पंथे चाले चक्रवर्ती शतखंड त्यजीने निजानंद माले हो राजकुमारो चाहे महाराजा संयम स्वीकारी બનતા મુનિ રાજા મારા તમને પણ બનવું સંયમ રસિયા તુમ શરણમ અહમ પવજામિ દેહી મેં સંજમ હે ગુરુદેવા शरणं अहं पवजामि देहि मे संयम हे गुरुदेवा तुम शरणम अहम पवज्जामि देहि में संयम हे गुरुदेवा तुम शरणम अहम पवजामि देहि में संजम है गुरु